తతంగాలు, భయానక సంఘటనలు జరిగినవి నిజమా లేక మనోవిభ్రాంత్యా? శివలింగం, ఆశ్చర్యం కలిగించే శివగంగై పర్వతం. ఒకరు తను చేసిన పాపాలను గ్రహించి పరిహారం చేసుకొనుటకు, తన దోషాలను పోగొట్టుకొనుటకు ఆధ్యాత్మిక శక్తుల శరణు కోరటం మానవ జాతి యొక్క మరపురాని సంప్రదాయం. జనుల బాధలను తొలగించే ఒక ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశంలో జరిగే వింత మాకు విభ్రాంతి కలిగించింది. ఆ వింత నిజమా? నెయ్యి మళ్లీ వెన్నగా మారుతుందా? మా ప్రయాణం సాగించాం. బెంగుళూరు నుంచి 50 కిలోమీటర్ల దూరంలో శివగంగై పర్వతం ఉంది. అంబరాన్ని చుంబిస్తున్నట్టుగా అతి ఎత్తైన ప్రదేశంలో శివలింగం ఉన్న పర్వతం. దక్షిణాది కాశీ అన్నట్టు పవిత్ర పుణ్యస్థలంగా ప్రజలు దీన్ని పిలుచుకుంటున్నారు. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 39,365 ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿವಗಂಗೆ ಎಂಬ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಐತೆ. ಅದು ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ. ಶಿವನ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರೋ ಉದ್ದೇಶ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಪಾರ್ವತಿ, ಪರಮೇಶ್ವರ, ಗಂಗೆ 3 ಜನ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸ ಆಗಿದ್ರಂತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ವಂಶ ಪಾರಂಪರೆಯಾಗಿ ನಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ದೇವಾಲಯದ ಅರ್ಚಕರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ ಅವರು, ನಮ್ಮ ತಂದೆಯವರು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದು ಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಮತ್ತು ಹೊನ್ನಾದೇವಿ ಅನ್ನೋ 2 ದೇವರುಗಳಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ಪುರಾತನವಾದ ದೇವಸ್ಥಾನ. ಅಂದರೆ ಕೃತ, ತ್ರೇತ, ದ್ವಾಪರ, ಕಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ 4 ಯುಗಗಳಿಂದಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ಇಲ್ಲೇ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದು. ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಟ್ಟಡ. ಶಾಸ್ತ್ರ ಇಲ್ದಿರೋ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಂಬ ಇಲ್ದಿರೋ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಬಾರ್ದು ಅಂತ 2 ಕಂಚಿನ ಕಂಬ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಕ್ಷೈತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಲಿಂಗು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಮಜ್ಜಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿದ್ರೆ ಬೆಣ್ಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಸ್ವಾಮಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಆ ಬೆಣ್ಣೆ ಪ್ರಸಾದನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಡಿಗೆ ಹಚ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ರೀತಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಗ್ರಹ ದೋಷಗಳಿದ್ರೆ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರತೀತಿ. ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತಲ್ಲ ತುಪ್ಪ, ಸ್ವತಃ ನೀವು ಮನೆಯಿಂದ ತುಪ್ಪವನ್ನು ತಗೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರು ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. అనాది నుంచి పలు మహిమాన్విత ఘటనలు కొనసాగుతున్నప్పటికీ ఈ ఆధునిక కాలంలో ఇటువంటి వింతలు జరగటం అద్భుత కార్యం అంటున్నారు. ఆ గుడిలో వచ్చి సూతి మింత ఏమి అంటే ఒక పెద్ద అతిశయమే అక్కడ ఉండేది. శివగంగై పురాణ కాల చరిత్ర మనకు ఆశ్చర్యం కలిగిస్తుంది. ಭರತಖಂಡದ ಮೊದಲನೇ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರೀಕ್ಷಿತ್ ಮಹಾರಾಜನ ಮಗ ಜನ್ಮೇಜರಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಆ ಪಾಣಿ ಬಟ್ಲನ್ನ ತೋರಿಸಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇದರ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಗಿದೆ. ಕೆಂಪೇಗೌಡರಿಗೆ ಕನಸಾಗತ್ತಂತೆ, ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ನೆಲೆಸಿದ್ದೀನಿ, ಇಂಥ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ 7 ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಹೊನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಗುಡಿ ಗೋಪುರನ ಮೆಟ್ಲುಗಳು ಜನಗಳು ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ ಗುಡಿ ಗೋಪುರ ಅದೆಲ್ಲ ಕಟ್ಸೋದು ಕನಸಾಗತ್ತಂತೆ. ಯಥಾ ಪ್ರಕಾರ ಮಾರನೇ ದಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಬಂದು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಡು ಮೃಗಗಳು ಸೇರ್ಕೊಂತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗ. ಆಗ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಓಡಿಸಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ದರ್ಶನ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಆಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಕನಸು ಬಿದ್ದಿತ್ತು, ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಂತೆ. ಆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ 7 ಕೊಪ್ಪರಿಗೆ ಹೊನ್ನು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ ಹೊನ್ನನ್ನು ತಗೊಂಡ್ಬಂದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಗವಿಗಂಗಾಧರೇಶ್ವರ ಸ್ವಾಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುರಂಗ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಒಂದು ಜಾಗ ಇದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಖಜಾನೆ ಅಂತ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಈ ಗುಡಿ ಗೋಪುರವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಸತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸೆಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಗುಡಿ ಅದೆಲ್ಲ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ఈ పర్వతం మీద ఉండే దేవత హెన్నాదేవి అసుర సంహారం చేసి ఈ స్థలానికి వచ్చినట్టుగాను, దాహం వేయిగా ఎండిపోయిన ఆ ప్రదేశాన్ని చూసి నిరాశ చెంది శివుని గురించి ప్రార్థన చేసినట్టుగాను శివుడు హెన్నాదేవితో వెళ్ళి నీ చెల్లెల్ని అడగమని చెప్పగా ఆవిడ ఆగ్రహించి తన చేతనున్న శూలంతో శివగంగై పర్వతంలో కొండరాయిని పెకళించగా నీళ్లు ఉబికి పైకి రాగా దాంతో తన దాహాన్ని తీర్చుకున్నట్లుగాను, ఆ నీళ్లు అంతటితో ఆగక వెల్లువల ఆ ప్రదేశమంతా జలమయం చేసినట్టుగాను అంటున్నారు. ఆవిడ నీటిని అదుపు చేసి అక్కడ వీరభద్రుని కాపలాగా ఉంచిందని, అదే పాతాళగంగ అని అంటున్నారు. నాటి నుంచి పాతాళగంగలో ఏనాడు నీళ్లు ఎండిపోలేదని, సంతానం లేని స్త్రీలు ఈ గంగకి పూజలు చేస్తారని చెప్తున్నారు. హెన్నాదేవి ఆలయ సమీపంలోనే
కవి గంగాదేశ్వర స్వయంభూలింగం ఆశ్చర్యాన్ని కలిగిస్తుందంటున్నారు. హెన్నాదేవి ఆలయం నుంచి చిన్న మెట్ల మీదుగా ఎక్కి వెళితే ఒక పెద్ద గుహ వస్తుంది. అదే శివగంగయ్య ఆదిదైవమైన కవి గంగాదేశ్వర గుహాలయం. ఇక్కడ శివుడు స్వయంభూలింగంగా వెలిశాడంటున్నారు. కైలాసంలో గౌరీదేవితో శివునికి వివాహం జరిగినప్పుడు ఆ వివాహానికి అగస్త్యమునికి ఆహ్వానం పంపనందువల్ల ఆగ్రహించిన మునీశ్వరుడు శివుణ్ణి ఇక్కడికి రప్పిస్తానని చెప్పి తపస్సు చేయగా ఇందువల్ల ముల్లోకాలు ప్రకంపించిపోగా ఆ తపస్సుకి భయపడిన దేవతలు కాపాడమని శివుని ప్రార్థించగా స్వయంభూలింగ రూపంలో అగస్త్యమునికి ఇక్కడ దర్శనమిచ్చాడని అనుకుంటున్నారు. కానీ అగస్త్యముని నేను మీ వివాహాన్ని చూసి తీరవలసిందే అని పట్టుబట్టగా అందుకు శివుడు ఒక్కొక్క సంక్రాంతి పండుగ నాడు ఇక్కడ నా వివాహ ఘట్టాన్ని చూడవచ్చని చెప్పి అగస్త్యమునిని సమాధానపరిచినట్లుగానూ చెప్తుంటారు. ఏకశిలా జనితమైన ఈ పర్వత శిఖరం సముద్ర మట్టం నుంచి 1389 మీటర్ల ఎత్తులో ఉంది. శిఖరం మీద ఉన్న మకర సంక్రాంతి రోజు ఆ దీపస్తంభం కింద నుంచి తీర్థపు నీరు పొంగి పొరలి వస్తుందని, ఆ నీటితోనే శివుని వివాహం జరుగుతుందని ఆ రోజు ఈ చుట్టుపక్కల గ్రామాల ప్రజలు పశువులను కూడా అమ్మరన్న విషయాన్ని విని మేము ఆశ్చర్యపడ్డాం. ఇంకొక అద్భుతం గురించి కూడా చెప్తున్నారు. అదిశయం ఏమంట, అందరూ మన ఇట్లా మన ముందు ఇట్లా ఎలా ఏం వేసేస్తాము అట్లా అంట బెన్న ఎత్తుతాము, దాంట బెన్నను ఉండి నెయ్యి సేతుము. ఇక్కడ ఏమి ఒక అదిశయం అంట, ఆ శివన్ తల మీద పోసరు నెయ్యిని తీసుకుని వచ్చి తల మీద పోతా మళ్ళీ వెన్న అవుతా ఉండేది. ఆ వెన్న తిరిగా మనం ఎత్తికిని వచ్చి నెయ్యి వాటనే వేసేసి దట్ అందరిని ఎత్తికిని వచ్చి మన కన్నులను పూసుకుంటా బాగా ఉండదు. మళ్ళీ మన చెయ్యికి మన కన్నుకు మనకి కడుపున అన్ని సర్వే ఎత్తుంటే మనం ఏమేమి కర్మ చేసిండమో ఆ కర్మ వల్ల పోతా ఉండదు అనేసి ఇక్కడ ఉండేనా అందరూ గుడి అందరూ చెప్తా ఉండారు. ఈ ఆలయానికి వచ్చే భక్తులు తమ చేతిలోని నేతిని లింగం మీద పోసి కొద్దిసేపు రుద్దగా అది వెన్నగా మారిపోయింది. వెన్నని కంటి వ్యాధులకు ఉపయోగిస్తే వ్యాధులు తగ్గుతాయని, తిన్నట్లయితే గ్రహదోషాలు తొలగుతాయని ఇక్కడి ప్రజల విశ్వాసం. వెన్నిస్తారు. ఆ వెన్నని నేను తీసుకొని కళ్ళల్లో పెట్టుకున్నాను. కళ్ళల్లో పెట్టుకోగానే కళ్ళకెంతో చల్లదనం కలిగింది, హాయిగా ఉంది. కొంచెం తీసుకొని తిన్నాను ఆ ప్రసాదాన్ని. ఇక్కడి గర్భగుడిలో ఇంకా కొన్ని అద్భుతాలు, నమ్మకాలు ప్రబలి ఉన్నాయి. ఈ ఆలయంలో ఉన్న సొరంగ మార్గం బెంగుళూరులో ఉన్న
కవి గంగాదేశ్వర ఆలయానికి వెళ్తుందని బెంగుళూరు మహారాజు కెంపగౌడ ఈ స్వరంగం ద్వారానే 2 ఆలయాల్ని దర్శించుకునేవారని అంటున్నారు. ఇక్కడున్న స్వరంగ మార్గంలో భక్తులు పాకుకుంటూ వెళ్తుంటారు. వీళ్ళు ఎంత కష్టపడి వెళ్ళేది స్వరంగంలోని గుహలో ఉన్న ఉరల్కల్ తీర్థ దర్శనం కోసం. ఈ ఉరల్కల్ తీర్థం వెనుక సాధువుల తపోబలం ఉందని అంటున్నారు. ఎంతో కాలం ఒక సిద్ధుడు తపస్సు చేసినట్లుగాను, ఆ తపస్సు సమయంలో ఆయనకి దాహం వేసినప్పుడు చుట్టుపక్కల ఎక్కడా మంచినీళ్లు లేనందువల్ల తన చేతనున్న మంత్రదండంతో రాతిని తాకించి మంత్రం జపించగా ఆ రాతి నుంచి హఠాత్తుగా నీరు పొంగుకురాగా దాంతో తన దాహాన్ని తీర్చుకున్నాడు అంటారు. ఈ ఉరల్కల్ తీర్థంలో చెయ్యి పెట్టి సత్యశోధన చేస్తే పాపం చేసిన వాళ్ళ చేతికి తీర్థం దొరకదని చెప్తున్నారు. ఇంట్లో జరిగే శుభకార్యాలు పవిత్రంగా జరగటం కోసం ఈ తీర్థాన్ని ఉపయోగిస్తున్నారు. ఉరల్కల్ తీర్థంలో మనసులో ఒకటి కోరుకొని చేయి పెట్టాను. నాకు నీళ్లు దొరకలేదు. నాతో పాటు 3-4 ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు వచ్చారు. వాళ్ళకు దొరికాయి, నాకు దొరకలేదు. పోయిన సంవత్సరం వచ్చినప్పుడు దొరకలేదు. చాలా చాలా ట్రై చేశాను నేను, అయినా దొరకలేదు నీళ్లు. మనసులో వేడుకొనే చేయి పెట్టా, దొరకలేదు. ఈ తీర్థం దర్శించిన తరువాత మెట్ల మీదుగా ఎక్కి వెళితే ఒక భయంకర దృశ్యం కనిపిస్తుంది. నా పేరు మీనాక్షి. అందరూ చెప్పారు శివగంగకెళ్తే కోరికలు నెరవేరుతాయని. అలాగే మొక్కుకున్నాను, వేడుకుంటూ వస్తూనే ఉన్నాను. 15 సంవత్సరాల క్రితమే వచ్చాను. అప్పుడు నాకు ఈ ఉరల్కల్ తీర్థంలో నీళ్లు దొరకనే లేదు.
అప్పుడు గుళ్ళో ఉన్న పూజారి గారు నాతో చెప్పారు, ఏదైనా వేడుకుంటేనే దొరుకుతాయని. మరోసారి వేడుకొని మళ్ళీ చేయి పెట్టాను. అప్పుడు కూడా నాకు దొరకలేదు. నాకు చాలా బాధ కలిగింది. అప్పుడు పక్కనున్న ఒకళ్ళెవరో అన్నారు, నేను ఇస్తానమ్మా, కొంచెం తీసుకొని సేవించు అన్నారు. తర్వాత వాళ్ళ దగ్గర నేను తీసుకున్నాను, కొంచెం సేవించాను. అప్పుడు సంతోషం వేసింది. ఒక భయానక దృశ్యం కనిపిస్తుంది. హొయసల రాజు విష్ణువర్ధనుని పట్టమహిషి నాట్యరాణి అయిన శాంతల ఆత్మహత్య చేసుకున్న ప్రదేశం ఇది. నా పేరు సావిత్రి అండి. నేను తుమ్కూరు నుంచి వచ్చాను. ఫ్రెండ్స్తో కలిసి టూర్గా వచ్చాం. ఎంతో విశిష్టత కలిగిన ప్రసిద్ధ క్షేత్రం ఇది. అందులో ముఖ్యంగా ఈ స్థలం శాంతళ స్పాట్ అని విష్ణువర్ధన చక్రవర్తి పట్టపురాణి శాంతళ ఆత్మహత్య చేసుకున్న ప్రదేశంగా పేరుగాంచింది. ఆవిడకి అప్పుడు పిల్లలు పుట్టలేదు. తను జీవించి ఉండగా మరో పెళ్లికి భర్త ఒప్పుకోలేదు. అదీకాక పట్టపురాణికి పుట్టే పిల్లలకి మాత్రమే రాజ్యాన్ని పాలించే అధికారం ఉంటుంది. అందుకని ఇక వంశం ఇంతటితో అంతరించిపోకూడదన్న ఉద్దేశంతో ఇక్కడికొచ్చి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. నెక్స్ట్ లక్ష్మి విష్ణువర్ధనుడి రెండో భార్య. ఆవిడకి బిడ్డలు పుట్టి వంశం వృద్ధి అయిందని చరిత్ర. శాంతల తనకు సంతానం కలుగునందువల్ల విష్ణువర్ధనుని రెండో పెళ్లి చేసుకోమని ఎంత బతిమారినా ఆయన ఒప్పుకోనందువల్ల శాంతల హెన్నాదేవిని దర్శించుకొని పర్వత శిఖరం నుంచి దూకి ఆత్మహత్య చేసుకుందని చెప్తున్నారు. శాంతల ఆత్మహత్య చేసుకున్న ప్రదేశంలో ఇప్పటికీ పచ్చగడ్డి కూడా మొలవదని, ఆ ప్రదేశంలో కేవలం బ్రహ్మజముడి చెట్లు మాత్రమే మొలుస్తాయని అంటున్నారు. ఆ జమిటి గింజల్లో నుంచి నూనె తీస్తే రక్తవర్ణంలో ఉంటుందని అంటున్నారు. మహిమాన్విత స్థలం అన్నదాన్ని కూడా మించి శివగంగై పర్వతంలో జరుగుతున్న అద్భుతాలు నిజంగానే మనల్ని ఆశ్చర్యానికి గురిచేస్తాయి.